जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में शताब्दी समारोह की श्रृंखला में मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी द्वारा लिखित पुस्तक 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लुधियानवियों के योगदान पर लिखी गई पुस्तक 1947 ईस्वी लुधियाना का उद्घाटन साहिर लुधियानवी के सभागार में किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा खुशी का मुकाम है। लुधियाना शहर दे जामा मस्जिद दे इमाम साहब दे बेटे मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने जो लुधियाना ते दास्ताने लुधियाना की किताब जो पंजाबी च लिख एक अनुवाद करके लिखी है, बहुत ही वधिया ते नेक उपराला है। जो साडे लुधियाने लई कई इहो ਜਿਹੇ इलाके सन, कई इहो ਜਿਹੀ सड़कां सन जिन्हां दे बारे कोई भी नहीं जानता सी। वो अति सत्कारयोग साडा बेटा नायब इमाम ने उस्मान जी ने बड़े ही विस्तार नाल उहदा वेरवा दिता है। जो अज रिलीज हो रही है किताब, उस संबंध च लुधियाना शहर नहीं देशा विदेशों बैठिया भी संगतां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने किताब लिखवाउण दे विच अपना अपना योगदान पाया है। और आने वाले समय च भी परमात्मा दे अगे अरदास करदा श्री उस्मान जी दे सिर ते हत्थ रख के होर भी कई वधिया उपराले कराउण। एक बार समुचे ही परिवार दा मैं तहे दिल तो धन्नवाद करदा, खास करके उन्हां दे पिता जी दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने परमात्मा की किरपा नाल इस बच्चे नूं नेक नूं परमात्मा ने इन्हां दे घर जन्म दिता है। आने वाले समय भी ये परिवार समुचा ही एक फ्रीडम फाइटर है जिन्हां ने शुरू तो लैके अज तक देश कौम की सेवा की है। आने वाले समय भी इस तरह ही सेवा करना इन्हां नूं परमात्मा बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ने लुधियाना जिहड़ी पंजाबी की किताब है, वो जिहड़ी लुधियाना की तमाम हिस्टरी जी कम से कम जब तो इब्राहिम लोधी तो लैके 1947 तक लुधियाना किद्दां बनिया और किद्दां लुधियाने के अंदर किहड़े लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां, किहड़े मज़हब के लोगों ने जेलां कट्टियां और थाने किद्दां बने इत्थे और बिजली कदों आई। यानी कि एक तारीखी किताब है जिहड़ी विद्यार्थियों वास्ते बहुत ही बेहतरीन किताब है। जिहड़े भी विद्यार्थी जिहड़े है वो इन्हूं पढ़नगे तो उन्होंने अगे जाके बहुत बड़ा उन्होंने मकसद है कि भी सलाहत मिलेगी ताकि उन्होंने पता लगेगा भी असी जिस लुधियाना च रहने हैं इसकी तारीख की है। तो मोहम्मद उस्मान ने जी यानी कि कई साल तक इतने रिसर्च करके इस किताब को लिखिया है। मैं अपील कराँगा कि तमाम कॉलेज के लोग और तमाम दूसरे प्रिंसीपल अपने इलाके इस किताब को राइज करन ताकि बच्चों को साड़ी तारीख पता लगे भी असी इस जगह जिस जगह रहने हैं साड़ी तारीख की। ये एक एडा वड्डा उपराला है। पिछले 2 साल तो मैं ही मेयर साहब और मिस साहब नाल लड़ रहा सी कि जिहड़ी लुधियाने की डायरी आवे ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਹੁਣੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ पढ़न जान भी लुधियाने का इतिहास कितना दा है। लुधियाना से कैमरामैन मोहन लाल के साथ अमन की रिपोर्ट। जब से देश में कोरोना महामारी का कहर हुआ है तब से पंजाब का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। पंजाब सरकार इस स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, जिसकी पोल अब धीरे धीरे खुल रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल भटिंडा से सामने आई है, जिसमें लॉकडाउन से पहले प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने वाले और बिजली के मोटे बिल भेजने पर देहाती मजदूर सभा के द्वारा आज भटिंडा में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले गरीब लोगों ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से कर्जा लिया था, मगर लॉकडाउन के कारण उनकी कमाई का कोई साधन नहीं रहा, जिस कारण वह कर्जा नहीं भर सके। उसके ऊपर से बिजली के मोटे बिल उन्हें आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज भटिंडा में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया है। CME ਕੀਰਤੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੋਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 50,000 ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਲਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚੱਕੇ ਥੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿੱਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, 20 ਆ, ਕਿਤੇ 60-70 ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। भटिंडा से जुगनूश शर्मा की रिपोर्ट। दिन ब दिन बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जहां देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का आम वर्ग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं नाभा में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया विद्यार्थी जत्थेबंदियों के मालवा जोन 2 के प्रधान गुरसेवक सिंह गोलू के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। देखो, देश के प्रधानमंत्री तो लोगों को बहुत सारिया आसा होंदियां नेगियां कि वो देश की अर्थ व्यवस्था को पूरी वधिया तरीके नाल चलावे, पर इस बंदे ने जिस दिन दा आया
ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ SOI ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 2 ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, मोदी के विरोध चाहे। नावा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना जालंधर हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर, 3 नौजवानों की हुई मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। लुधियाना के जालंधर रोड स्थित लाडोवाल के नजदीक बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिस कारण कार सवार 3 नौजवानों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है। उनको सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जिक्रयोग है कि यह 3 नौजवान आपस में दोस्त थे। वहीं पीड़ित परिवार ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह 3 नौजवान रिश्तेदारी में पता लेने के लिए जा रहे थे कि अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण कार में सवार 3 नौजवानों की मौत हो गई। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं आया, मौके से फरार होकर भज गया। लुधियाना से कैमरामैन मोहन लाल के साथ अमन की रिपोर्ट। रामबाग कमेटी फिरोजपुर छावनी की तरफ से शिवरात्रि के पावन पवित्र त्योहार के बाद 42वां भंडारा लगाया गया। हर साल की तरह शिवरात्रि के पवित्र त्योहार के मौके पर रामबाग कमेटी फिरोजपुर छावनी और इलाके की संगत की तरफ से 42वां भंडारा लगाया गया। इस मौके कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह भंडारा हर साल रामबाग कमेटी और इलाके की संगत द्वारा लगाया जाता है। रामबाग में वृद्ध आश्रम जिसमें कि 25 के करीब महिलाएं रह रही हैं। रामबाग कमेटी उनकी सेवा में हर सहूलियत प्रदान करती आ रही है। कमेटी और भी अन्य धर्मार्थ के काम कर सेवा के कार्य करती आ रही है। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जैनाचार्य डॉक्टर दिव्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब उर्फ निराले बाबा का आज लुधियाना में सुंदर नगर गली नंबर 4 में मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर निराला संघ के चेयरमैन श्री अभय जैन, श्री बहादुर चंद जैन, श्री नरेश जैन दुग्गड़ आदि ने गुरुदेव श्री जी के पधारने पर स्वागत किया। निराला बाबा जी के पावन सानिध्य में देवी श्री पद्मावती माता की भव्य चौकी का आयोजन 12 मार्च को रात 8 बजे महावीर जैन कॉलोनी सुंदर नगर लुधियाना में किया जाएगा। लुधियाना शहर के अंदर श्री आत्मानंद निराला जैन संघ की भव्य भावनाओं को विनती को मद्देनजर रखते हुए मैं आज लुधियाना आया हूं और हमारे श्री अभय कुमार जी की जो मन की इच्छा थी 2 साल पूर्व की, वो आज इनकी परिपूर्ण माता रानी के चौकी के द्वारा हो रही है। और कल भी श्री बद्रीदास शोभन लाल जी बरण परिवार जो कि ऋषि नगर के अंदर थे, उनके भी यहाँ पर रात भर का पद्मावती माता का भव्य जागरण सुसंपादित होगा।
और 14 तारीख रविवार को वहीं पर ऋषिनगर के अंदर महामांगलिक संक्रांति समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे जीवन काल के अंदर हम एक भी बात अगर त्याग कर देवे, छोड़ देवे, तो समझो कि जीवन जीने का हमको आनंद आ सकता है। और वो बात है जीवन काल के अंदर गुस्सा नहीं करना। हमेशा के लिए स्माइलिंग थेरेपी, क्लैपिंग थेरेपी, रबिंग थेरेपी हमारे जीवन के अंदर अनेक गुणों को प्रदर्शित कर सकती है। हमारे जीवन काल के अंदर गुण बहुत है, लेकिन उन गुणों को हमने प्रकट करना है। और गुणों को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन के अंदर पेशेंस होवे और स्माइल थेरेपी हुए, तो निश्चित बात है जीवन जीने का आनंद आ सकता है। आज हमारे लुधियाना में गुरु महाराज जी का आगमन होया, जिन्हां 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਪਧਾਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਬਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿੱਟੂ ਨਵਕਾਰ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਭੈ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਭੈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਟੂ ਨਵਕਾਰ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਰਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਿਵਾਕਰ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਆਚਾਰਿਆ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਵਯ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਵਯ ਮਾਤਾ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੈਨ ਨਿਰਾਲਾ ਜੈਨ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਜੈਨ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੈਨ ਨਿਰਾਲਾ ਜੈਨ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿੱਟੂ ਨਵਕਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਦਰਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਜੈਨ ਕਾਲਾ ਨਵਕਾਰ ਜੀ, ਅਭੈ ਜੈਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਵਯ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਰਾ ਨਵਕਾਰ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਨਵਕਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਜੀ ਝੀਲ ਹੋਜਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਭੈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤਿਥੀਗਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਵਯ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲ ਪਾਠ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करता है भी जड़ा अज सानू ये पावन दिता है। जय जनिंदर, जय महावीर। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। जहां देश भर में शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं बाबा दीप सिंह हर हर महादेव सोसाइटी और रेलवे कॉलोनी नंबर 4 की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संगत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। महीना पहला असीं तैयारियां करते हैं, असीं बाबा दीप सिंह फैडरेशन वालों ते गुरु तेग बहादुर मार्केट वालों जिन्ना भी हो सके वध तो वध असीं उपराला करते हैं कि वधिया प्रोग्राम होवे। महीना पहला असीं तैयारियां शुरू कर दिंदे हैं। अज बाबा दीप सिंह फैडरेशन वालों 7वां विशाल भंडारा लगाया गया, जिहदे विच सुंदर झाकियां, सवेरे लंगर दे विच पीजा, सैंडविच, पॉपकॉर्न, गोल गप्पे, पूड़ियाँ ते खीर का लंगर लगाया गया। जिन्ने भी शहर वासियों ने इत्थे शामिल हो के वध तो वध आनंद माणिया, असीं उन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸੇਵਾ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਲਾ ਛੋਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 26ਵਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਲਾ ਛੋਲੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है जी, यही कहना चाहेंगे। बम बम बोले। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। मार्च के महीने में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहीं पंजाब में हो रही बेमौसमी बारिश ने जहां गर्मी से कुछ राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब का अन्नदाता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यदि नाभा की बात की जाए तो नाभा में पड़ी बेमौसमी बरसात ने किसानों की पुत्रों की तरह पाली फसल धरती पर बिछ गई है, क्योंकि बीती रात से लगातार बरसात और आंधी ने गेहूं को तहस नहस कर दिया है। किसानों का कहना है कि यदि बरसात न रुकी तो गेहूं का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो गेहूं धरती पर बिछ गई है वह गेहूं का काला दाना बन जाएगा। इस मौके किसान प्रगट सिंह और किसान जसबीर सिंह ने कहा कि बीती रात से हो रही बेमौसमी बरसात ने हमारी 50% गेहूं को खराब कर दिया है। अगर बरसात इसी तरह जारी रही तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखो जी, एक तो दिल्ली असी संघर्ष लड़ रहे हैं किसान, एक परमात्मा ने बहुत करोपी दिखाती भी कणक डेग के जी बर्बाद हो गई। हुण ये तो घट्टो घट्ट जी 50% नुकसान हो गया जिमीदार का। कि परमात्मा की कृपा है। हुण देखो परमात्मा भी उपर तंग करता है तो सरकार तंग करी जाती, उतो जट संघर्ष से बैठे ने, इधरों परमात्मा ने सारी कणक बछाती, कोई जट का हल नहीं जी। कितना टाइम हो गया बारिश पैंदे? बारिश जी रात शुरू हुई थी 10-11 बजे बारिश पै गई जी, हजे फिर उपर जा खड़ा है, फिर पै रहा है जी। कोई पता नहीं, तो वध भी नुकसान हो जाए, गड़ेमारी हो जाए, कोई होर हो जाए। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਛ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਇਹਦਾ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਦਾਣਾ? ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਕਪੈਨ ਕੱਟੂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੂੜੀ ਤੱਲਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਂ ਜੀ 20-25% ਫਿਰ ਜਮ ਹੋ ਜੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ 25% ਬਚੂ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੱਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚੋ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਾਜ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮਾਜੂ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਪਊਗਾ, ਤੋ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਸ ਕਣਕ ਪੱਕਣਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਝਾੜਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ बड़ा नुकसान ही गई है। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।